इन एक्शन ऑक्सीजन सप्लाई के लिए नेशनल टास्क फोर्स का गठन, डिस्ट्रीब्यूशन का मैकेनिज्म तैयार करेगी 12 मैंबरी टीम। सूबे दे विच होर डूंगा हो सकता है ऑक्सीजन का संकट। पंजाब के ऑक्सीजन कंट्रोल रूम का वड्डा दावा, कुछ ही घंटिया की बची है ऑक्सीजन, पर आने वाले समय हालात होर हो सकते हैं नाजुक। लॉकडाउन का विरोध करने वाले किसानों तो कैप्टन ने मंगिया सहयोग कि अंदोलन नूं सबोताज करने की नहीं कोशिश, दाते लगियां ने लोगों दी जिंदगी। लॉकडाउन के खिलाफ किसानों का प्रदर्शन, शहर शहर के किए गए मार्च, दुकानदारों को दुकानां खोलने की की अपील, पर नहीं मिला दुकानदारों का साथ। हिमाचल के 4 जिलों के लग सकता है संपूर्ण लॉकडाउन। कांगड़ा, ऊना, सोलन ते सिरमौर हो सकते हैं लॉक। सीएम जयराम ठाकुर ने दिते संकेत, प्रधानमंत्री ने फोन ते लिया हिमाचल का जायजा। पंजाब ते हरियाणा के पेंडू इलाकों के कहर बरा रहा कोरोना। सोनीपत के एक ही पिंड दे विचों एक हफ्ते च उठे 7 जनाजे, पर सरकारी आंकड़े दस रहे ने कुछ होर कहानी। कोरोना काल दे विच इंसानियत भी तोड़ रही दम। जलंधर दे विच पॉजिटिव आउण ते मकान मालक ने किराएदार नूं घरों कढिया, पुलिस की मदद दे नाल पहुंचे हस्पताल। लुधियाना च बर्ड फ्लू की दस्तक, पुष्टि होने तो बाद रायपुर के पोल्ट्री फार्म दे विच मुर्गियां मारन दे हुक्म। डीसी ने 9 मैंबरी कमेटी भी की गठित। बेअदबी ते गोलीकांड मामले ते नवजोत सिद्धू का कैप्टन ते सीधा वार, किया गृह मंत्री दी नाकाबिलियत करके नहीं मिले इंसाफ, लोकमत दे नाल होया विश्वासघात। सत श्री अकाल, न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल तुसीं देख रहे हो। गौरव शुक्ला मैं हां तुहाडे नाल। इस बुलेटिन का आगाज करन जा रहे हैं। सब तो पहला गल उन्हां दी जो हड़ताल दे उत्ते ने। हड़ताली एनएचएम मुलाजमां नूं सरकार ने हुण सीधी चेतावनी दित्ती है कि कोविड के हालात नूं देखते हुए अपनी हड़ताल नूं खत्म करो। जेकर हड़ताल खत्म ना की तां डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। सारे सिविल सर्जन नूं सेहत विभाग के वल्लों हिदायतां दित्तियां गईयां ने कि हड़ताली मुलाजमां दी तनख्वाह कट्टी जाए। अपनी मंगां नूं लैके हड़ताल दे उत्ते ने एनएचएम मुलाजम इस कोरोना के काल दे विच ते मंग कर रहे हैं कि सानू पक्का किया जाए, जो वादा किया गया सी वो निभाया जाए, सानू पक्का किया जाए। ते इस विचाले हड़ताल दे उत्ते ने ते भी कहा गया कि जदों तक साडियां मंगां नहीं मन्नियां जांदियां असीं हड़ताल जारी रखांगे। एनएचएफ मतलब नेशनल हेल्थ मिशन, इस दे तहत जिहड़ी भर्ती हुई सी, जिहड़े मुलाजम रखे गए ने ये मंग कर रहे हैं कि सानू रेगुलर किया जाए। ते दूजे पासे कई दिनों तो हड़ताल दे उत्ते ने ते इन्हां दे वल्लों हड़ताल नूं लैके सीधी चेतावनी दी गई थी कि जेकर नहीं मन्नियां जांदियां साडियां मंगां तां फिर असीं हड़ताल खत्म नहीं करनी। एक पासे कोरोना काल है, एक पासे दिक्कतां ने, तो दूजे पासे इस समय चुनौतियां भी ने, क्योंकि सरकार ने सीधी चेतावनी दी है कि कार्रवाई करांगे जेकर हड़ताल नूं खत्म नहीं किया जाता। इस समय साडे नाल कमरजीत कौर जी जुड़ रहे हैं, जिला प्रधान ने बरनाला तो एनएचएम दे जिहड़े मुलाजम ने उन्हां दे नाल जुड़े हुए ने। कमरजीत कौर जी, पहला सवाल यही, सरकार की सीधी चेतावनी कि जे हड़ताल खत्म ना की तो फिर एक्शन होएगा। हाँ जी, की कहना चाहोगे तुसी? देखो जी, सरकार ने जो एक्शन लेना ले लवे। साडे एनएचएम दे मुलाजम पिछले 12 15 8 सालों तो निगुणियां तनखाहां ते काम कर रहे ने। नौकरी नालों इन्नी क तनखाह नालों सरकार साडी इन्नी भी गल नहीं सुनदी, तां फिर सानू कट देन, फिर वो टर्मीनेट कर देन। टर्मीनेट भी करके देख लैन, असीं उन्ना ही यूनाइट होवांगे। नहीं, वो टर्मीनेट नहीं, वो कह रहे हैं कि असीं कार्रवाई करांगे। कार्रवाई का मतलब सीधा जाए पहला ये भी कह रहे हैं कि तनख्वाह कटांगे असीं जी। तनख्वाह कट्टण दी चिट्ठी तां कल ही आ गई सी सानू जी। ਉਹ ਕੱਲ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਆ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਤਨਖਾਹ ਕੱਟੀ ਜਾਊ। ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਸੀਂ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਲਿਸਟ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ। ਉਹ ਲਿਸਟਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਚਿੱਠੀ ਆਈ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਦੇ ਮਤਲਬ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਟਰਮੀਨੇਟ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜੇਕਰ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਦੀ ਡਿਊਟੀ ਜੁਆਇਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਏਗੀ। ਹਾਂਜੀ,
ਉਹ ਐਕਟ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਚ ਸਾਫ਼ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਦੇ ਸਿਹਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਟਰਮੀਨੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਹੁਣ ਹੱਲ ਕੀ ਨਿਕਲੇਗਾ ਇਸ ਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕੋਵਿਡ ਜੀ, ਕਾਲ ਹੈ, ਲੋਕ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਹੜਤਾਲ ਕਰਤੀ। ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਹੋਇਆ, ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਪਹਿਲੀ ਵੇਵ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਆ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਵੇਵ ਖਤਮ ਹੁੰਦੇ ਸਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਸਭ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਵੇਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ 4 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਕਿੰਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ NHM ਦੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਹਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ, ਕਦੋਂ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੰਗਾਂ ਕੀ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ? ਇਹੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਇੱਕੋ ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਫ਼ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ਰਤ ਤੋਂ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ 2017 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕਦੋਂ ਵਾਅਦਾ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ? ਜੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਫੜ ਕੇ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ ਸੀ ਕਿ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਉਮੀਦ ਵੱਜੀ ਸੀ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਝ ਸੰਜੀਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਨੂੰ ਪੱਕਿਆਂ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਅਸੀਂ ਉਵੇਂ ਦੀ ਉਵੇਂ ਡਿਊਟੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨਿਗੂਣੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੇ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਭੁੱਲ ਗਈ। 4 ਸਾਲ 4.5 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਧਾਓ। ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਜਾਣੇ ਕੋਵਿਡ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਤੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫੈਮਿਲੀਜ਼ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ NHM ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਇਵਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀਜ਼ ਵੀ ਪੂਰੀ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਵੀ ਪਏ ਨੇ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੀ ਵੀ ਨਾਲ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਵੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਰਜੀਤ ਜੀ ਕਿੰਨੇ EMPLOYEES ਨੇ NHM ਦੇ? 9500 EMPLOYEES ਨੇ ਜੀ ਸਾਡੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰ ਦਿਓ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕੋ ਮੰਗ ਹੈ, ਇੱਕ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਸਾਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਜਟ ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਜਟ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਰ ਦਈਏ ਪੱਕੇ। ਜੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨੀ ਮੌਜੂਦਾ ਤਨਖਾਹ ਲੈ ਰਹੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਹੀ ਪੱਕੇ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ। ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਤੱਕ ਤਾਂ 1.5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਅਗਲੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜਾਏਗੀ ਨਾ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਅਸੀਂ ਤਨਖਾਹ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ 2 ਸਾਲ ਸਾਨੂੰ ਇਸੇ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਪੱਕੇ ਕਰ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਹੋਰਾਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਭੱਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਪੈਸੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦਿਨ ਰਾਤ ਡਿਊਟੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਆਪਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਰੇ 'ਚ ਪਾ ਰਹੇ, ਆਪਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖਤਰੇ 'ਚ ਪਾ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਹੈ ਜੀ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਹੜਤਾਲ ਖਤਮ ਕਰੋਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਸਰਕਾਰ ਬਹੁਤ ਸਪਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਏਗੀ ਫਿਰ, ਜੇ ਡਿਸਮਿਸ ਕਰਤਾ ਫਿਰ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ ਜੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਦੋਨੇ ਚੌਣੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜਾਂਗੇ। ਸਾਡੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਸਾਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੀ ਇਹ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ? ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਕਿ 2-4 ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਕਹਿ ਦੇਣ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਨਾ ਕੱਢ ਦੇਣ, ਅਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਈਏ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਹ ਕੰਮ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਚਾਲ ਫੇਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪਾੜੋ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰੋ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਵੰਡਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਹੜਤਾਲ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ 2-4 ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰ ਕਸੂਰਵਾਰ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਕਰਨਾ ਸਾਡਾ ਵੀ ਸ਼ੌਕ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਚਲੋ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੀ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗ ਮੰਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ, ਇਸ ਪੂਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਕਮਰਜੀਤ ਕੌਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੀ NHM ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਣ ਵਾਲੇ। ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਵੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇਵੇ ਉਹ ਤਾਂ ਵੀ ਹੜਤਾਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੇ। ਨਪਿੰਦਰ ਬਰਾੜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਪਿੰਦਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ NHM ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਟੈਂਡ ਬਹੁਤ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਹੜਤਾਲ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਕੇ ਇਹ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਆ ਪਤਾ ਡੋਲ ਜਾਣ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੇ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਣ ਕੰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਕੀ ਕੁਝ ਆਰਡਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜੇਕਰ ਸਮਝਾ ਸਕੋ? ਗੌਰਵ, ਦੇਖੋ ਬੜੀ ਸਪਸ਼ਟ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਗੱਲ ਦੋਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ NHM ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਕਿ 100 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਕਰੋਨਾ ਲਹਿਰ ਆਈ ਨੂੰ, ਔਰ ਕਰੋਨਾ ਲਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ NHM ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਵਾਕਈ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਦੂਜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ 50-50, 60-60 ਹਜ਼ਾਰ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹੀ ਕੰਮ ਇਹ 10-15 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੱਚਾਈ ਆ, MBBS ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਲੱਗ ਤਨਖਾਹ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬਾਕੀ ਸਟਾਫ ਵੀ ਆ, ਨਰਸਿਸ ਵੀ ਨੇ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ
ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਇਹ ਦਾਵਾ ਔਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇੰਨੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੀ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਕਿਉਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ ਪੱਕਾ ਕਰੋਗੇ? ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਦਾਅਵੇ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ NHM ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਇਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਲਥ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜੇ ਰੱਖੇ ਗਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰੱਖ ਸਕੀਏ। ਹੈਲਥ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਕਲੀਅਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਗੌਰਵ ਆਪਾਂ ਨਿਊਜ਼ 18 ਨੇ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਹਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਚੱਲਿਆ। 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ ਹੈਲਥ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਥ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਭਰਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਭਰਤੀ ਦਾ 50% ਸਿੱਧਾ ਅਸੀਂ ਕੋਟਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸੀਨੀਅਰਟੀ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ 50% ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਲਵਾਂਗੇ, 50% ਵੱਖਰੀ ਭਰਤੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਰਹੀ ਜਾਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 15% ਇਨਕਰੀਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਹਰ ਸਾਲ ਦਿੰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ NHM ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੀ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੱਥੇ ਕਮੀ ਰਹਿ ਗਈ, ਜਾਂ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਰਹਿ ਗਈ, ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਬਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਗੱਲੀ ਬਾਤੀ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਲਿਖਤ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮਾਮਲਾ ਲਟਕ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ ਦੂਜਾ ਤਰਕ ਗੌਰਵ, ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਆ, ਸਾਡੇ ਹਾਲਾਤ ਨਹੀਂ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਪੂਰੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੇ। ਦੇਖੋ ਮੋਟੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ? ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਚੁਣੀ ਕਿਉਂ ਆ? ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ 'ਚ ਕੀ ਨੇ? ਸਿਹਤ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ। ਸਿਹਤ, ਅਗਰ ਸਾਡੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਸਿਹਤ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਵੀ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤਾਂ ਬੜਾ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਕੋਵਿਡ ਕਾਲ ਆ, ਅਗਰ ਕੋਵਿਡ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਥ ਦਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਬੈਠਦਾ ਗੌਰਵ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਸਿੱਧਾ ਖਮਿਆਜਾ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ। ਅੱਜ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਬੈਠਾ, ਭਖਦੀ ਅੱਗ ਤੇ ਕੋਲਿਆਂ ਦੇ ਢੇਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਬੈਠਾ। ਅਗਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਣਾ ਪਊਗਾ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਣਾ ਪਊਗਾ। ਗੌਰਵ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣੇ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਕਮਲਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਭੱਤਿਆਂ ਵੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੀ, ਆਪਣੇ ਭੱਤਿਆਂ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੰਗਾ ਪੈਂਦਾ। ਗੌਰਵ ਦੇਖੋ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਦਾ ਪੈਸਾ ਉਹਦੇ ਬਦਲੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣੀਆਂ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪੈਸੇ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਫੰਡ ਫਸ ਜਾਂਦਾ, ਖਜ਼ਾਨਾ ਫਸ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ 5 ਵਾਰੀ ਵਿਧਾਇਕ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਤੇ 6ਵੀਂ ਵਾਰੀ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਉਹ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਅੱਡ ਲੈ ਰਿਹਾ, 5 ਵਾਰੀ ਚੁਣੇ ਗਏ ਵਿਧਾਇਕ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅੱਡ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਵੱਖਰੇ ਭੱਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਜੋ ਵੱਖਰੇ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਉਂ, ਜੇ ਵਾਕਈ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਵਿਧਾਇਕ? ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਫੰਡ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਲੈਣ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹੋਰ ਬੜੀਆਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਸ਼ਾਇਦ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦਾ ਇਹ ਮੌਕਾ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਣਾ ਪਊਗਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਹੈਲਥ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸੁਣਨੀ ਪਏਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਇਸ ਪੂਰੇ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਗੱਲ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਕਜੁੱਟ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਹੋਏਗਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖੁਦ ਦੀਆਂ ਛੱਡਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਣਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ NHM ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਨਿਪਿੰਦਰ, ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ। ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। NHM ਵਾਲੇ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਉਧਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਇੱਕ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ ਸਥਾਨਕ ਲੀਡਰਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਕਦਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਦੇ ਲਈ SMO ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਪਿਆ ਅਤੇ SMO ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖਰੀਆਂ ਖੋਟੀਆਂ ਸੁਣਾਈਆਂ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਅਬਦੁੱਲਾਪੁਰ ਬਸਤੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਦੇ ਸਟਾਫ ਨੇ ਹੜਤਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਦੇ ਮਹਿਲਾ ਸਟਾਫ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਤੇ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਨੇ। ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਆਗੂ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰਜੀਹ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਸਟਾਫ ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟੀਕਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸਟਾਫ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇਸ ਲੀਡਰ ਨੇ ਬਦਕਲਾਮੀ ਕੀਤੀ।
ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਹੈਗੇ ਕਾਉਂਸਲਰ ਵਗੈਰਾ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਉਂਸਲਰ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਧੌਂਸ ਜਮਾਉਂਦੇ ਪਏ ਆ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ 10-15 ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਬੰਦ ਕਰਵਾ ਦੇਣੀ ਆ। ਈਵਨ ਸਾਨੂੰ ਖਾਣ ਦਾ ਵੀ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰਨਿੰਗ ਹੁਣ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਾਣੀ ਪੂਣੀ ਪੀ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਪਣਾ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਉਹ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ? ਉਧਰ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਤੇ ਐਸਐਮਓ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਹੜਤਾਲ ਖਤਮ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਨਾਲ ਹੀ ਐਸਐਮਓ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਦੀ ਵੀ ਕਲਾਸ ਲਗਾਈ। ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਲ ਲੀਡਰ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਇੱਥੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੀਲ ਕਰੋ, ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਆ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਅਟੈਂਡ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਸਾਨੂੰ ਬੋਲਦੀ ਹੈ, ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਧੌਂਸ ਜਮਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਾਬਕਾ ਕਾਉਂਸਲਰ ਨੇ ਭਾਟੀਆ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਵੀ ਕੀਤਾ ਔਰ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਵਰਡਿੰਗ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ। ਉਧਰ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਪੱਲਾ ਝੜ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਕੋਰੇ ਝੂਠ ਨੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਹੜਤਾਲ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ ਲਿਆ ਜੋ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਸਨ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਰੋਹਿਤ ਗੌੜ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਵਾਈਆਂ ਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਉਪਾਅ ਤੇ ਸੁਝਾਅ ਦੇਵੇਗੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਤੇ ਵਿਹਾਰਿਕ ਫਾਰਮੂਲਾ ਵੀ ਦੱਸੇਗੀ। ਇਸ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 12 ਮੈਂਬਰ ਰੱਖੇ ਗਏ ਨੇ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦੇ ਸੰਯੋਜਕ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਬਨਿਟ ਸਕੱਤਰ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਫਸਰ ਹੋਣਗੇ। ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਸਕੱਤਰ ਸਹਿਯੋਗੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬਣੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪਾਲਿਸੀ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਦੇ ਲਈ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰਿਪੋਰਟ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸ਼ੱਕੀ ਮਰੀਜ਼ ਵੀ ਸਸਪੈਕਟ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਵਧਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰਾਹਤ ਭਰੀ ਖਬਰ ਆਈ। ਡਰੱਗ ਕੰਟਰੋਲਰ ਯਾਨੀ DRDO ਦੀ ਬਣਾਈ ਕੋਰੋਨਾ ਦਵਾਈ ਦੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਦਵਾਈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੋਏ ਕਲੀਨਿਕਲ ਟ੍ਰਾਇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਦਵਾਈ ਇਨ ਮਾਸ ਤੇ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਸੈਲੂਲਰ ਐਂਡ ਮੋਲੀਕਿਊਲਰ ਬਾਇਓਲੋਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦਵਾਈ ਨੂੰ ਹੁਣੇ 2DG ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਜਰਮਨੀ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਸਮੱਗਰੀ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਜਨ ਕੰਸੈਂਟਰੇਟਰ, ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਸ਼ਾਮਲ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਵੀ ਹੱਥ ਵਧਾਇਆ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕਮਲਾ ਹੈਰਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਮਦਦ ਭੇਜੀ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵੀ ਮਦਦ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ MP ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ GST ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਬੋਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜਨਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਾਣ ਜਾਣ ਪਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲੀ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਲਾਕਡਾਊਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਸਹਿਯੋਗ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਟਾਰਪੀਡੋ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਦਾਅ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਧਰ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ 4 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਪੂਰਨ ਲਾਕਡਾਊਨ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਾਂਗੜਾ, ਊਨਾ, ਸੋਲਨ ਤੇ ਸਿਰਮੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਖਤਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। CM ਜੈਰਮ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਉਧਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੈਰਮ ਠਾਕੁਰ ਦੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ। ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਟਵਿੱਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਲਝਦੇ ਹੋਏ ਕਈ ਵਾਰ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਤਸਵੀਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਧਰ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੀ ਇਸ ਅਪੀਲ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਰਿੰਦਰ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਦਿਲ ਖੋਲ ਕੇ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਵੀ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਚਿੰਤਨ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਵੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਪੂਰਾ ਸਾਥ ਦੇਣਗੇ।
ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਖਬਰ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਆਏ। ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਹ ਨੌਬਤ ਕੁੱਟਮਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਟਮਾਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੰਗਾਮੇ ਦੀ ਖਬਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੁੱਟਮਾਰ ਤੱਕ ਦੀ ਨੌਬਤ ਆਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਕਿਉਂ ਇਹ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਵਾਪਰਿਆ, ਕਿਉਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਣ ਗਏ, ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਉੱਥੇ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਸੀ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੋਵਿਡ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉੱਡਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਕੱਠ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਹੰਗਾਮੇ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਵਿਚਾਲੇ ਬਚਾਅ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ, ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਟਮਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਇਹ ਦੋ ਧਿਰਾਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਿੜੀਆਂ ਨੇ। ਪੁਲਿਸ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ। ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਬਚਾਅ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੇ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਇਸ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੰਗਾਮੇ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਉੱਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਚਾ ਸੰਭਾਲਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਇਆ, ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੰਗਾਮਾ। ਦੋ ਧਿਰਾਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਿੜੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਤੱਕ ਦੀ ਵੀ ਨੌਬਤ ਆ ਗਈ। ਤਾਂ ਇਹ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੰਗਾਮਾ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਹੈ। ਦੋ ਧਿਰਾਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਿੜੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਸੀ, ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਹੁੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਧੰਨਵਾਦ।